ما ينظرون إلا صيحة
من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا فسوف تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا عليا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سورة المبارك اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
جلایا ہے تم نے فاطمہ کے گھر کو، کیا اپنا وعدہ بھلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بنا باغ مرشو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے
आवाज सुन रहे न्यानो वो सुन रहे तुम्हारा सत्य द्वारे हकीकत में एक जिक्र हुसैन से का गला याद आवी जाए तो पूरा सवाब बोली थे मोहम्मद और मोहम्मद मैं जी नहीं पाऊंगा तेरी बात बराबर मैं जी नहीं पाऊंगा तेरी बात बराबर कहते थे अब्बास का सरजानों पे रखकर मैं जी नहीं पाऊंगा तेरी बात बराबर सभी मैं जी नहीं पाऊंगा तेरी बात बराबर मरने से तेरे मेरी कमर टूट गई है जीने की हर उम्मीद अभी छूट गई है बाकी ना रहे वरुण सारो दिलावर मैं जी नहीं पाऊंगा तेरी बात बराबर मैं जी नहीं पाऊंगा तेरी बात बराबर कहते तेरा पास का सरजानों पे रखकर मैं जी नहीं पाऊंगा तेरी बात बराबर मैं जाऊं किधर कुछ तो कहो है मेरे प्यारे तुम सोते हो आराम से दरिया के किनारे आंखें मुझे अब आके दिखाएंगे सितमगर मैं जी नहीं पाऊंगा तेरी बात बराबर मैं जी नहीं पाऊंगा तेरी बात बराबर حضرت مدارس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ સૌપ્રથમ સર્વેને જાણ થાય કે આ દુનિયા સ્વામી હુસૈનની જીવન તરફથી કરાવવામાં આવેલ છે કાલનો પ્રોગ્રામ આ મુજબ રહેશે 20:30 ભાઈઓ તથા મા બહેનો માટે મસ્જિદમાં નમાઝ મગરીબાઈ ત્યારબાદ તરત જ અહીં પ્રીમિયર એડ્રેસના હોલમાં સૂરે યાસીન બે વરસિયા એલાન ખમસાઈ ફાતિમિયાની વફાતની મજાલિસ બે માતમ ઝિયારત અને આખીરમાં સર્વેને સ્વામી હુસૈનની જીવન તરફથી ન્યાસ પીરસવામાં આવશે સાથોસાથ સર્વેને જાણ થાય કે આજ રાતથી નવી રાત સુધી દર રાતના મજાલિસ તેમ ન્યાસ બાદ ભાઈ હુસૈન દોસ્તાનીના મકાન ઇમામદાર અલહાજ રફીક નામજી અરબની ખાતે સિર્ફ ભાઈઓ માટે મજાલિસ તેમ ન્યાસનો પ્રોગ્રામ રહેશે आज खमसाई फातिमियानी वफातनी मजालिसની સાથ મરહૂમ મોહમ્મદ બાકર હાજી હુસૈન મરહૂમ ઇનાયત અલી સુંદરજી તેમ તમામ મરહૂમની રૂના ઈસાલે સવાબતે આજની મજાલિસ કરાવવામાં આવેલ છે આખીમાં એક સૂરે ફાતિહાની દરખાસ્ત છે محمد وآل محمد صلوات
سے عبداللہ بشیر نجفی نے نجف اشرف میں بھی بالکل اسی طرح سے جیسے قوم جلوس تھا شروع کیا، اس سال دوسرا سال ہے، اور نجف اشرف میں بھی اتنا ہی اہتمام، بہت بڑا جلوس۔ مجھ حقیق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب 98 میں 1998 میں میں ان سے گیا لندن میں شروع کیا، اس سے پہلے ایک مجلس ہوتی تھی شہادت کی، سلسلہ وار مجالس کو شروع کیا، 5 مجالس رکھی، اب 8 جگہ پہ لندن میں اشرا، کینیڈا میں شروع کیا، ہیوسٹن میں، نیو جرسی میں، کئی ممالک میں، پاکستان میں بھی پڑھ کے آیا ہوں، دنیا بھر میں اتفاق ہوا یہاں فاطمیہ میں، کچھ حقیق کا بھی اس میں حصہ ہے۔ کوئی انسان اہل بیت علیہ السلام کے کام کو آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک خود اہل بیت کی تعلیم۔ ایام فاطمیہ کاش ہم نے ویسے ہی منائے ہوتے جیسے ہم محرم کا اہتمام۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج پورے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جملہ، شاید آپ نے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہو، میرے نام سے چل رہا ہے اس وقت، لیکن میں دوبارہ پیش کروں گا، ابھی میں نے پاکستان میں کہا تھا، جس طرح ہم نے محرم کا اہتمام کیا، جیسے ہم محرم مناتے ہیں، جتنا محرم کے لیے ہماری پوری دنیا میں شیعہ اہتمام کرتے ہیں، اگر ہم نے ایام فاطمیہ کو بھی ویسے ہی منایا ہوتا تو جیسے آج قاتلان امام حسین کے چہروں سے نقاب اترا ہوتا، ویسے ہی قاتلان جناب سیدہ کے چہروں سے نقاب اترا۔ دشمنان اہل بیت عزیزان گرامی، آج دنیا کا صرف شیعہ نہیں، کوئی اگر اہل سنت دیکھی، حتیٰ غیر مسلم جو کربلا کو جانتے ہیں، امام حسین کو جانتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ حسینی آ گئے، اور جب بھی کہنا چاہتے ہیں کہ دشمن برا ہے تو کہتے ہیں وہ یزیدی ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی آدمی کہنا چاہتا ہے، آج پاکستان میں، دنیا بھر میں کہیں چلے جائیں، کتنے ہی اہل سنت کے علماء آج جب جلوس نکالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ حکومت یزیدی ہے، ہم ہٹا کے رہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو حسینی، ہم آ گئے۔ یعنی دنیا میں سب سے بڑی مثال قائم ہو گئی ہے کہ اگر حق کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھنا، اور اگر باطل دیکھنا ہے تو یزید کو دیکھنا۔ باطل ہے، ناحق ہے یزید، اور حق امام حسین علیہ السلام، پوری دنیا میں۔ حتیٰ دو جملے کہہ کے آگے بڑھوں گا، حتیٰ جب ہندوستان آزاد ہو گیا، میرا تعلق پاکستان سے، لیکن ہندوستان میں گاندھی جی سے لوگوں نے سوال کیا چھٹی کس دن ہوگی، تو انہوں نے کہا اس دن چھٹی ہوگی، ہولی کی ہوگی، دیوالی کی ہوگی، اور عاشورہ کی چھٹی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا عاشورہ کی چھٹی کی ہوگی، عاشورہ تو صرف شیعہ مسلمان مناتے ہیں، چھٹی دینی ہے مسلمانوں کو تو عید کی چھٹی دیں، سارے مسلمان عید مناتے ہیں، اس سے کہتے ہیں عاشورہ کی چھٹی دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے خود یہ جو اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے اللہ سے لڑا ہے۔ شخصیات یہ رسول خدا کے کون کون سے صحابہ شیعہ تھے، وہاں سے لے کے آج تک شیعوں کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے اعیان الشیعہ، شیعہ پرسنالٹی، شیعہ جو شخصیات 10 جلدوں پہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ ان کی کتاب مشہور ہوئی تو مصر کے علماء ان سے ملنے کے لیے آئے کہ نجف آ جائیں۔ جب وہ آئے جامع الازہر کے علماء اہل سنت، تو انہوں نے آ کے دیکھا بھی محرم چل رہا ہے،
10 दिन खत्म हो गए, फिर भी काले परचम हैं, सियाह परचम मजलिसें हो रही हैं, नजर से करबला गए, बगदाद गए, कासमैन गए, समर्रा, सारा इलाका हुआ। उन्होंने आला मुस्लिम अमीन अल-आमिली से पूछा था क्या बात है, ये 2 महीने गुजर गए हैं, इस सियाह परचम कब उतरेंगे, ये मुहर्रम क्यों जारी है, हमें तो पता था 10 दिन मुहर्रम होता है, मुहर्रम खत्म हो गया, सफर आ गया, अरबईन आ गया, ये कब तक मुहर्रम चलेगा, कितना इंतजाम करेंगे आप मुहर्रम, 10 दिन में खत्म क्यों नहीं करते। कहा जानते हो हमने गदीर को अच्छी तरह नहीं मनाया था, हमने गदीर को अच्छी तरह नहीं मनाया, तुमने भुला दिया, अब हम आशूरे का इतना एहतमाम करेंगे, तुम भुलाना चाहोगे तो नहीं भुला सकते, तुम भुलाना चाहोगे तो नहीं भुला सकते, इतना आशूरा मनाएंगे। जाने के रामी आज दुनिया में कहीं चले जाएं, हर आदमी आशूरा को और करबला को जानता है। मुझे बच्चे की तवज्जो चाहिए, गुज़श्ता चंद बरस पहले लंदन की एक गली का नाम रखा गया, गली समझते हैं ना, स्ट्रीट रोड रखा गया करबला स्ट्रीट। अभी तो चले मुसलमान है लंदन का मेयर सादिक खान है, लेकिन उससे पहले वाला जो ईसाई था, तो लोगों ने कहा कि आपने करबला स्ट्रीट क्यों रखा, अगर नाम रखना था किसी बड़े शहर में रखते, करबला तो छोटा सा शहर है, बेटा कहते थे बगदाद स्ट्रीट, मदीना स्ट्रीट, कोई व्यवस्थित बड़े शहर में नाम रखते, मुसलमानों को खुशी करना था, ये करबला क्यों रखा आपने करबला स्ट्रीट। क्या ये लंदन में एक जुलूस निकलता है आशूरा का, तो मैं उनसे पूछता था भाई क्या बात है, तुम अपने आप को क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो, मातम क्यों करते हो। कहा कोई हुसैन इब्न अली है, उनकी शहादत का एहतमाम है। कब शहादत हुई, का 1400 साल पहले, कब 1400 साल पहले शहादत हो गई, तुम आज तक मना रहे हो। क्या ये इस्लाम बाकी हुसैन की वजह से। अब मैंने स्टडी करना शुरू किया कि हुसैन कौन था, पता चला करबला में सारी फौज ने घेर के हुसैन को मार दिया था। मुझे यकीन हो गया इस्लाम बाकी है तो करबला की वजह। इसीलिए मैंने लंदन में गली का नाम रखा करबला स्ट्रीट। अगर समझना चाहते हो इस्लाम क्या है तो दाइश को ना देखना, शियों को देखना, शियों से पता चलेगा करबला क्या है, हुसैन क्या है, इस्लाम क्या है। दाइश से इस्लाम समझ में नहीं आएगा, हुसैन इब्न अली से जाने के नामी। तो आज अगर पूरी दुनिया के अंदर की जनाब सैयद शुहदा के एहतमाम करने की वजह से किसी यजीदी को भी अगर आप कहेंगे ना यजीदी, तो आपका गिरबान पकड़ लेगा। यजीदी को भी, किसी दाइश के सिपाही को भी आप कहना यजीदी आ रहा, तो आपका फौरन गिरबान पकड़ लेगा, कहेगा तुमने मुझे यजीदी कैसे कहा। और अगर आप कहते हैं कि हुसैनी, तो बहुत खुश होगा, हाँ मैं हुसैनी। यजीदी भी हुसैनी कहलाने में फख्र महसूस करता है। इसका मतलब है हुसैन इब्न अली ने साबित किया। और क्यों साबित किया, हुसैन इब्न अली ने नहीं, जनाब सैयद शुहदा ने कुर्बानी दे दी थी, लेकिन उनकी उस तहरीक को चलाने वाली जो बीबी थी वो जनाब ज़ैनब थी। उनकी उस तहरीक को आगे बढ़ाने वाले इमाम सज्जाद थे। और ये अज़ादारी उन 2 हस्तियों ने हमें दी है। हमने उस अज़ादारी को आगे बढ़ाया, पूरी दुनिया को पता चल गया हुसैन हक है। काश हम अय्याम फातिमिया भी इतना ही मनाएं जितना हम करबला मनाते हैं। किसी भी दुश्मन जनाब सैयदा में जुर्रत नहीं होगी उनके कातिलों का दिफा करने। जब आप बार बार कहेंगे शहीदा, मैं क्या तकरीर कर रहा था लंदन में, तो मैंने कहा जनाब सैयदा शहीदा है, तो एक साहब खड़े हो गए, कहा मैं आपसे दरखास्त करता हूँ शहीदा मत कहें। मैंने कहा मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप शिया नहीं सुन्नी? उन्होंने कहा मैं तो सुन्नी हूँ। मैं कहा क्यों ना कहूँ शहीदा, यानी कि जब आप बार बार कहते हैं ना शहीदा, तो जहन में आता है वो कातिल तो जरूर है। पता नहीं बात पहुंची जितनी दफा आप लफ्ज़ दोहराते ना शहीदा, तो मेरे जहन में बार बार आता है वो कातिल जरूर है, तो फिर वो बहुत नफरत से पैदा होगी। तो आप ये मत कहा करें, मेरे दिल में बुजुर्गों का एहतराम नहीं रहता। पता नहीं समझ में आया, सुन्नत होते हुए कह रहा था, मुझे सोचने पे मजबूर हो जाता हूं मैं कि कोई कातिल जरूर है। अज़ीज़ान गिरामी, अय्याम फातिमिया को एहतमाम करते रहे, इमाम ज़माना आपकी खुद मदद करे। जनाब सैयद शुहदा का जिस तरह से एहतमाम हुआ, वैसे ही अय्याम फातिमिया का एहतमाम जरूरी है। आइए जरा, मैंने कल वादा किया था बीबी की जिंदगी से चंद मिसालें पेश करूंगा कि मिसाली बेटी है, मिसाली फौजा है, मिसाली माँ है। इससे पहले पेश करूं चंद जुमले फदाइल के, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे आप। इंतजामिया ने मेरा टाइम भी बढ़ा दिया है, तो आज थोड़ा सा ज्यादा मेरे पास टाइम है। चलेंगे, आप तो टाइम सुनने के बाद परेशान हो गए, चलेंगे ना? अच्छा, आइए जरा पेश करना चाहता हूँ कौन है जनाब सैयदा। कि आप ज़ियारत बारसा में ये ज़ियारत में जुमला पढ़ते हैं, इमाम हुसैन की ज़ियारत, अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिल वल अरहामिल मुताहहरा। मैं गवाही देता हूं कि आपका नूर, कौन कह रहा है? छठे इमाम कह रहे हैं, किससे? इमाम हुसैन से। हम सिर्फ दोहरा रहे हैं, हम गवाही नहीं दे सकते।
نہیں پہنچا سکا. مجھے توجہ چاہیے, میں اس بات کو نہیں پہنچا سکا. ہم صرف جملے دہرا رہے ہیں, ریپیٹ کر رہے ہیں. گواہی نہیں دے سکتے, گواہی صرف چھٹے امام دے سکتے ہیں. گواہی دینا سمجھتے ہیں نا, شہادت دینا, گواہی دینا, وٹنس دینا. اگر آپ نے کوئی چیز دیکھی نہ ہو تو گواہی نہیں دے سکتے. عدالت میں جائیں, کورٹ میں جائیں آپ, اور آپ جانے کے بعد کہیں یہ آدمی بے گناہ ہے. جج آپ سے پوچھے گا دیکھا ہے کہ تم نے یہ بے گناہ ہے؟ ارے دیکھا نہیں ہے, گواہی دینے آیا. جج کہے گا اسے اٹھا کے باہر پھینک دو. جب دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسے؟ آپ کہیں میں یہ گواہی دینے آیا ہوں, یہی مجرم ہے, یہی قاتل ہے, یہی چور ہے. تو جب کہے گا دیکھا تم نے چوری کر کے, دیکھا نہیں, یہ گواہی دینے آیا. جب دیکھا نہیں تو گواہی کیسے؟ جب مشاہدہ نہیں کیا تو شہادت کیسی؟ جب وٹنس نہیں کیا تو وٹنس دینے کیسے آئے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. میں اور آپ کہہ رہے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ, میں گواہی دیتا ہوں. بھئی کیا آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا کس نے ہے؟ چھٹے امام نے. وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں حسین کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں آتا رہا. میں اور آپ صرف دہرا رہے ہیں, ہم نے دیکھا کچھ نہیں ہے. ہمیں یہ یقین ہے جس امام نے کہا ہے وہ صادق ہے, صادق امام ہے, وہ سچی گواہی دے رہے ہیں. پاک نور, امام حسین کا نور پاک نور ہے, پاک صلب یعنی مردوں سے خواتین تک رحموں میں آتا رہا. عزیزان کرام, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. امام خمینی کی کتاب ہے الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ, اس کتاب میں لکھتے ہیں یہ جو نور چلا تھا یہ 14 کا نور نہیں تھا, یہ 13 کا نور تھا. یہ جو نور چلا تھا اللہ نے بھیجا جناب آدم سے لے کے جناب عبد المطلب تک آیا. یہ 14 کا نور نہیں تھا, توجہ, یہ 13 معصومین کا نور تھا. 14 میں سے 13 معصومین کا نور تھا. جناب آدم سے چلا جناب عبد المطلب تک آیا, جناب رسول خدا کے دادا تک. وہاں سے آنے کے بعد یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا, نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. اگر پہنچ رہے نبی رسول خدا, ان کا نور جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا. 12 اماموں کا نور, علی سے لے کے 12ویں امام تک 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. اور یہ 13 معصومین کا نور تھا. ابن خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک نور ایسا تھا جو وہاں سے لے کے یہاں تک آیا ہی نہیں تھا. اس نور کو اس دنیا میں لانے کے لیے رسول خدا کو معراج پہ جانا پڑا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اور خوشنودی جناب فاطمہ زہرا بآواز بلند صلوات. یہ 13 کا نور تھا. ایک نور ایسا تھا جو جناب زہرا کا نور ہے کہ وہ یہاں آیا ہی نہیں تھا. اس نور کو اس دنیا میں لانے کے لیے رسول خدا کو معراج پہ جانا پڑا. اس کا مطلب ہے معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ, جناب سیدہ کے اس دنیا میں آنے کا مقدمہ ہے, فاؤنڈیشن ہے, گراؤنڈز ہے معراج اس دنیا میں جناب سیدہ کو لانے کا. پیغمبر جنت میں گئے. عزیزان گرامی, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. حبیب خدا معراج پہ گئے, 4تھے آسمان پہ جنت ہے. جب جنت میں گئے جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے حکم دیا ہے مجھے کہ آپ کو یہ سیب دے دوں. کہا جبرائیل میں یہاں کھانے پینے نہیں آیا. کہا یا رسول اللہ, اللہ نے اسی سیب میں فاطمہ کا نور ودیعت کیا. حبیب خدا تشریف لائے, سیدہ کا نور وہاں سے یہاں پہ آیا. جس سیدہ کو لانے کے لیے حبیب کو معراج پہ جانا پڑا. اب سوچئے اس فاطمہ کا مقام کیا. دنیا عاجز ہے, کوئی پہچان نہیں سکتا جناب سیدہ کو. اب ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں چھٹے امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ان الناس فطموا عن معرفت, لوگ عاجز ہیں جناب سیدہ کی معرفت حاصل کرنے سے. لأن الناس, چھٹے امام نے یہ نہیں کہا لوگ عاجز, انسان عاجز ہے, کہا لأن الخلق فطموا عن معرفتها. فرمایا چھٹے امام نے کہ مخلوقات عاجز ہیں. توجہ, علماء تو پہنچ گئے ہوں گے, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. یہ نہیں فرمایا لوگ,
इंसान, अन्नास यानी लोग, सूरह नास लोग, पीपल, मर्दों, इंसान नहीं, ये नहीं कहा कि लोग आजिज़ हैं, कहा लिअन्नल खल्क़ ख़ुतिमु अन मारिफ़तिहा, तमाम मखलूक़ात, जब कहा खल्क़ तो उसमें फरिश्ते भी आ गए, जिन भी आ गए, इंसान भी आ गए, सब आ गए, कहा हत्ता वो फरिश्ते जो जनाब सैयदा के नूर से खल्क़ हुए वो भी आजिज़ है सैयदा को पहचान, कोई मखलूक पहचान नहीं सकती सैयदा को। जनाब सैयदा का मकाम और अज़मत इतनी ज्यादा है, वो मिसाली बीबी हैं। अज़ीज़ान किरामी, अल्लाह ने 1,24,000, अब ये सब तो सुन रखा होगा, बच्चे को याद होगा, अंबिया भेजे, 124,000 अंबिया, 12 इमाम भेजे। अब मर्दों के लिए कितनी मिसालें थी? एग्जाम्पलरी पर्सनैलिटी, अब मैं फ्रेंच नहीं जानता, बहुत ही माजरा चाहूंगा, मिसाली किरदार, उस्वा हसना, एग्जाम्पलरी किरदार, कितने थे? इतने मर्द आए। रसूल खुदा सबसे बड़ी मिसाल, 12 इमाम सबसे बड़ी मिसाल। अब खवातीन के लिए भी मिसाल चाहिए थी। अगर बात अल्लाह ने कहा मैंने इतने अंबिया भेजे हैं, ये मिसाली किरदार पेश कर चुके, फिर मैंने 12 इमाम भेज दिए, वो मिसाली किरदार दे रहे हैं। अब खवातीन के लिए भी कोई ऐसी बीवी होनी चाहिए जो मिसाली किरदार पेश करे। तो अल्लाह ने कहा मैंने मरियम को भेज दिया। तो जनाब मरियम आए, इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के व सफा के अला निसाइल आलमीन, जरा कुरान उठा के देखें। अल्लाह कहता है मैंने मरियम आपको चुन लिया, आपको पाक रखा और आपको आलमीन की खवातीन पे बरतरी दी है। तवज्जो चाहूंगा, पाक बनाया। सब उलमा कहते हैं, शिया सुन्नी उलमा, जनाब मरियम मासूमा है। क्या दलील है? का कुरान की आयत, इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा। तो तहरा के से साबित होता है कि पाक है यानी मासूमा है। लेकिन जब अल्लाह ने जनाबे सैयदा से मुतालिक आयत कही, जनाबे मरियम के लिए सिर्फ एक लफ्ज का तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा। लेकिन जब जनाबे फातिमा की इस्मत बयान करने लगा तो कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह का इरादा। भाई जिसके इरादे का नतीजा कुल कायनात, उसी ने इरादा किया सब बन गया। उसने इरादा किया सब कुछ बना, उसके इरादे से सारी कायनात बनी। वो कहता है कि मेरा इरादा बस ये है, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है जो ये इरादा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम, काफी था का नहीं, तत्हीरा। जनाबे मरियम के लिए एक लफ्ज का तहरा के इस्मत साबित हो गई। शिया सुन्नी उलमा सब ने लिखा तहरा के कहने से इस्मत साबित है, एक लफ्ज से। लेकिन जब जनाबे सैयदा के लिए आया, वहां लगता था जैसे अल्फाज कम है। जनाबे मरियम के लिए लगता था जैसे अल्फाज कम है, बस कहा तहरा के इस्मत साबित हो गई। लेकिन जैसे जनाबे सैयदा की नौबत आई, जब जनाबे सैयदा की बारी आई, तो लगता है अल्फाज का समंदर बह रहा, एक समंदर शुरू हुआ। इन्नमा कहा लेकिन हिबा का कितने अल्फाज कहे, का क्यों? फातिमा की इस्मत बयान करने लगा। मैं यहाँ पे जुमला कह के आगे बढ़ूंगा, मुझे मजमे की तवज्जो चाहिए। आयतुल्लाह जवादी आमली, साथ जवादी आमली 100 जिल्दों पे तफसीर कुरान लिख रहे हैं तस्नीम के नाम से। 40 जिल्दों से ज्यादा आ चुकी हैं, अभी तक तफसीर जारी है। अल्लाह ने जिंदगी दे मुकम्मल कर, तकरीबन 90 बरस के हैं इस वक्त। उम्मे मुक़द्दस में उस्ताद जवादी आमली बहुत बड़ा नाम है, हमारे हौज़े का तफसीर में फजले में बहुत बड़ा नाम है। आयत तत्हीर पे उनकी किताब है, वहां से जुमला पेश कर रहा हूं, अगर सुनना पसंद फरमाए। वो कहते हैं इस मकाम पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। मैं जानता हूं उर्दू बहुत आसान इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ जाती है, माफी चाहूंगा। लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा ये है कि आपसे रिज्क को दूर रखे। मैंने रिज्क का तर्जुमा नहीं किया, नजासत कह लें, जो मर्जी कहें, मुझे तवज्जो उसमें नहीं। अल्लाह कह रहा है ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा यह है कि आपसे रिज्क को दूर रखे। आगा जवादी अपनी कहते हैं अल्लाह ने यह नहीं कहा ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा यह है कि आपको रिज्क से दूर रखे। इरादा यह है कि रिज्क को आपसे दूर रखे। पता नहीं कितने लोग पहुंच रहे हैं, मुझे तवज्जो चाहिए। अगर अल्लाह यह कहता
اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو، اے اہل بیت آپ کو رچ سے دور رکھے. تو مراد یہ ہوتی اہل بیت تو رچ کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، اہل بیت رچ کے پاس جانے کی کوشش کرتے، اللہ روک لیتا. لیکن نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ کہتا ہے اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رچ کو آپ کے قریب آنے سے روک، یعنی رچ آنے کی کوشش کرے گا میں روکوں گا. آپ کبھی رچ کے پاس نہیں جائیں گے، رچ آنے کی کوشش کرے گا، رچ آنے کی کوشش کرے گا میں روک لوں گا. تو بات واضح ہو گئی نا، جو اہل بیت کے پاس نہ آئے، جو اہل بیت کے پاس نہ آئے وہی رچ ہے. جو نہیں آتا وہ رچ ہے، جو نہیں آتا وہ رچ ہے. جسے اللہ نے دور رکھا اسے لانے کی ضرورت نہیں ہے. مردوں کے لیے اتنی مثالیں آ گئی، اتنے انبیاء ائمہ علیہ السلام آئے، اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین، سب کی مثال قائم ہے. تو اب خواتین کے لیے بھی کوئی بیوی ہونی چاہیے. تو اللہ نے پہلے جناب مریم کو بھیجا. اب جناب مریم نے ثابت کیا مثالی بیٹی کیسی ہوتی ہے اور مثالی ماں کیسی ہوتی ہے. لیکن جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی اور ثابت نہیں کر سکی کہ میں اگر زوجہ بنتی تو مثالی زوجہ ہوتی کیسے. اور نہ ہی جناب مریم کی کوئی بہن تھی نہ بھائی تھا، تو ثابت کیسے کرتی کہ مثالی بہن کیسے ہوتی. تو اب اللہ نے کہا کہ میں کوئی فخر مریم بھیجوں گا، مریم بھی اسے سلام کر کے بتائے گی یہ فاطمہ. اب جناب سیدہ ساری دنیا کی خواتین کے لیے مثالی بیوی. علامہ اقبال کا نام سن رکھا ہے آپ نے؟ ہمارے اردو کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا اے علامہ اقبال مذہب کیا ہے؟ تو ان کے بیٹے نے کہا نہیں میرا باپ حنفی فقہ کے ماننے والے سنی مسلم تھے. بیٹے نے کہا، اب بیٹے کا انتقال ہو گیا، مجھے بحث نہیں ہے شیعہ سے سنی تھے. بیٹے نے بتایا ہے کہ سنی تھے حنفی تھے. تو ان سے سنی علماء نے پوچھا ذرا بتائیے مریم اور فاطمہ کا تقابل کر کے بتائیں کون افضل ہے. تو فارسی میں نظم کہیں، میں فارسی جلدی ساری نہیں پڑھوں گا، وقت زیادہ نکل جائے گا، ترجمہ کروں گا جلدی سے. کہتے ہیں مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. علامہ اقبال کہتے ہیں مریم کو بس ایک نسبت تھی عیسیٰ سے، ایک نسبت ہے عیسیٰ سے، عیسیٰ کی ماں ہے، بس یہ فضیلت ہے. فاطمہ کو 3 نسبتیں، دختر ام رحمت للعالمین اور امام اولین و آخرین. بیٹی کس کی ہے؟ رحمت للعالمین، جو اولین و آخرین کے امام ہے ان کی بیٹی. بانوے ان تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال نے کہا. وہ کہتے ہیں زوجہ کس کی ہے؟ کہا جس کے سر پہ حل عطا کا تاج، سورہ حل عطا کا تاج جس کے سر پہ ہے وہ علی زہرا کا شوہر ہے. کہا کون ہے علی؟ مرتضی وہی ہے. نہیں پہنچا سکا. مرتضی کون؟ وہ کہتے ہیں سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، یعنی اللہ ان سے راضی ہو. لیکن علی کون ہے؟ المرتضی. مرتضی اس سے کہتے ہیں جس سے اللہ پہلے سے راضی ہو. نہیں پہنچا سکا. پہنچ گئے ہم سننا چاہیں گے؟ رضی اللہ عنہ میں اور مرتضی میں فرق کیا
रज़ी अल्लाह अन्हो सारे सहाबा हैं। बरादरान अहले सुन्नत के नज़दीक, हमारे नज़दीक नहीं है समझा, मैं अपना अक़ीदा पेश नहीं कर रहा क्योंकि वक्त नहीं। तो बरादरान अहले सुन्नत सही बुखारी का, इमाम बुखारी का नजरिया ये सारे सहाबा हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह सबसे राजी हो। क्या मतलब? सहाबा से कैसे अल्लाह राजी है? आयत आती थी तो सहाबा अमल करते थे, आयत आई तो उन्होंने नमाज पढ़ी, आयत आई तो रोजा रखा, आयत आई तो उन्होंने ज़कात दी, आयत नाजिल हुई तो खुम्स दिया, आयत नाजिल हुई तो हज किया, आयत नाजिल हुई तो जिहाद किया। आयतें नाजिल होती थी तो सहाबा अमल करते थे, लेकिन अली है मुर्तदा, जब वो अमल करते थे तो आयतें आयत आए तो हम अमल करें, आयतें अली के इंतजार में रहती हैं। ये बिस्तर पे सोए तो मैं नाज़िल हूं, ये रुकू में ज़कात दे तो मैं नाज़िल हूं, ये फकीरों को रोटियां दे तो मैं नाज़िल हूं। आयतें इंतजार में थी अली के, ये सोए तो आयत आए, ये तलवार चलाए तो आयत आए, ये खैरात करे तो आयत आए। तो रज़ी अल्लाह अन्हुम में और मुर्तदा में ये फर्क। अल्लाह में कहते हैं मुर्तदा मुश्किल कुशा शेर खुदा, कहा कि ये है। अल्लाह में कहते हैं कि ये है जनाब सैयदा रसूल खुदा की बेटी, अली ये मुर्तदा की दौजा। फिर कहते हैं फर्क क्या है? भाई ईसा की मां है जनाब मरियम, हसनैन की मां है ज़हरा। अल्लाह ने एक बेटा दिया जनाब मरियम को, नाम है ईसा। का ईसा की मां होने की वजह से मरियम की फजीलत का अल्लाह ने कहा नहीं, कहीं ऐसा ना मरियम का मेरा भी एक बेटा था, मैं 2 बेटे दूंगा, कोई हसन होगा दूसरा हुसैन होगा। अब कौन है हसन हुसैन? का इमाम हसन मुश्तबा वो अल्लामा इकबाल कहते हैं जिसने अपनी ठोकर पे तख्त को रखा, ताज हुकूमत का अपनी ठोकर पे रखा, का वो हसन मुश्तबा। का हुसैन कौन है? का जो कारवाने इश्क का सालार मुझे बनने की तरह चाहिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं कहा कि इश्क समझते हैं मोहब्बत, लव। ईसाइयों का पूरा दीन है लव पे, मोहब्बत पे। वो कहते हैं जनाब ईसा ने मोहब्बत सिखाई। अल्लामा इकबाल कहते हैं मरियम मां है ईसा की, ईसा है इश्क के कारवान में चलने वाला। का फातिमा है मां हुसैन की। का वो जिस काफले में ईसा चलता है उस काफले के सालार का नाम हुसैन, सरबराह का नाम, रहबर का नाम, लीडर का नाम हुसैन। इश्क के कारवान का नाम हुसैन इब्न अली, इश्क के कारवान का जो सालार है हुसैन इब्न अली। तो हुसैन की मां फातिमा। जिस निस्बत से देखेंगे जनाब सैयदा मिसाली खातून, सुनेंगे ना, मिसाली बेटी जनाब फातिमा, मिसाली ज़ौजा जनाब फातिमा, मिसाली मां जनाब फातिमा। अब एक बात रह गई, बहन, तवज्जो है। अल्लाह ने 3 भाई दिए जनाब सैयदा को, जनाब कासिम, जनाब अब्दुल्ला, जनाब इब्राहिम। तीनों बचपने में इंतकाल कर गए। अब बीबी मिसाली बहन हैं लेकिन साबित नहीं कर सकी क्योंकि भाई इंतकाल कर गए। तो क्या किया बीबी ने? बीबी ने कहा मैं ऐसी बेटी की तरबियत करूंगी जो ज़ैनब कुबरा बने। एक बेटी की ऐसी तरबियत करूंगी दुनिया मिसाल देगी, मिसाली बहन देखनी है तो ज़ैनब को देखो। इसीलिए जनाब ज़ैनब का लक़ब है सानिया ज़हरा। जब जनाब ज़ैनब करबला गई तो आपने जिहाद करके बताया कि अगर जानना चाहते हो कि अगर मेरी मां मिसाली बहन होती कैसी होती मुझे दे। ये जनाब सैयदा की तरबियत थी, बातें हो रही है तो मिसाली तरबियत। आए जरा मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश करूंगा। मिसाली बेटी, मिसाली ज़ौजा, मिसाली मां, और इसी पे तमाम कर दूंगा आपकी मजलिस को। ऐदान के नाम आए जरा मेरे साथ चलेंगे, 10 से 15 मिनट जहमत दूंगा, फिर मसाइल पे आएंगे। मिसाली बेटी जनाब सैयदा कैसे? मुझे सबसे ज्यादा बीबी का लक़ब जो पसंद है वो है
उम्मो अबीहा, उम्मो अबीहा, सुन रखा है सब लोगों ने? क्या मतलब? अपने बाबा की माँ। देखिए मेरा और आपका कहना कुछ नहीं बनता, लेकिन रसूल खुदा का खुद कहना, कब कहा? 6 बरस की थी जनाब सैयदा, ताइफ गए पैगंबर इस्लाम तबलीग के लिए, लोगों ने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे सर से लेके पांव तक लहू लहाना। जिंदगी में पैगंबर कहते हैं मुझे कभी किसी ने इतनी अज़ियत की, इतनी ताइफ आए। जनाब जिब्राइल नाज़िल हुए, कहा अल्लाह के हबीब, अल्लाह कहते हैं अगर आप कहें तो मैं अजाब नाज़िल कर दूं ताइफ वालों पे। कहा कि जिब्राइल अल्लाह से कह दो ये लोग मुझे पहचानते नहीं। सारे अंबिया खुद कहते थे परवरदिगार अजाब भेज दे, अल्लाह कहता था नहीं अभी इंतजार कर। लेकिन जब हबीब खुदा को पत्थर मारे गए तो अब खुद अरहमुर राहिमीन ने कहा मेरे हबीब आपके सदक़े में मैंने सबको खल्क़ किया, ये आप ही को पत्थर मार रहे हैं, अगर आप कहें मैं अजाब भेज दूंगा, नहीं परवरदिगार जानते नहीं। लेकिन पैगंबर चले, जब आ रहे थे ना तो पूरे रस्ते बस एक बात सोच रहे थे, मेरी बेटी क्या सोचे, जब देखेगी बाबा कितने परेशान है, मेरी बेटी का दिल न टूट जाए। तो घर आए, जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा जनाब सैयदा सामने खड़ी, 6 बरस की। तो पैगंबर ने जनाब सैयदा को देखा, कोई और बेटी होती रोने लगती, परेशान हो जाती, बाबा आपका कोई मानने वाला नहीं, कोई आपके साथ नहीं गया। जनाब सैयदा ने एक मर्तबा सर से लेकर पांव तक बाबा को देखा, कहा बाबा लगता है आप थके हारे आ गए, आप बहुत थक गए, आइए मैं आपका हाथ मुंह धुला देती हूँ। बीबी फौरन गई पानी लेके आए, कहा बाबा परेशान ना होइएगा, आइए मैं आपका हाथ मुंह धुला देती हूँ। पैगंबर ने फौरन पानी के चेहरे पे डाला, जनाब सैयदा को देखा और कहा फातिमा अंची उम्मो अबीहा, फातिमा आप मेरी सिर्फ बेटी नहीं है, जैसे माँ बेटे की देखभाल करती है वैसे आप अपने बाबा की माँ। जुमला कहा जनाब हबीब खुदा ने, और फिर एक जुमला कहा जो मैं पेश करना चाह रहा हूँ कि मिसाली बेटी कैसी होती है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया सहाबा से, कहा जब भी मैं अपनी बेटी की पेशानी को देखता हूँ, माथे को देखता हूँ, सारे दिन की थकान दूर हो जाती है, थकावट दूर हो जाती है, मुझ में दोबारा शौक पैदा होता है कि मैं अल्लाह की जो रिसालत उसने दी है उसकी दोबारा जाके तबलीग करूं। या रसूल खुदा, हाथ जोड़ के कहूंगा मुझे माफ कर दीजिए, बेटा अगर होता तो समझ में आता, बेटी को देख के आप कहते हैं कि मुझ में शौक पैदा होता है तबलीग रिसालत इलाहिया का, मैं अल्लाह की रिसालत की दोबारा जाके तबलीग करूं। क्यों? तो मेरा दिल कहता है पैगंबर मुझे जवाब देंगे। मैं जब भी अपनी बेटी की पेशानी को देखता हूं मुझे 11 इमामों का नूर नजर आता है, चीख चीख के नूर कहता नाना आप पैगाम पहुंचा जाएं, हम बचाने के लिए आ गए। मुझे मेरे नवासों के नूर नजर आते हैं, नाना आपका काम पहुंचाना है, हमारा काम बचाना है, हम अपना खून दे देंगे, कुर्बानियां देंगे। का मैं एक मर्तबा अपनी बेटी की पेशानी को देखता हूं मुझे शौक पैदा होता है। तो मिसाली बेटी, वक्त नहीं है तफसील का, बाकी मिसाल कल पेश करूंगा। मिसाली बेटी, चलिए अगर आज एक और मिसाल पेश कर दूं, अगर बाकी इंशाल्लाह कल तकमील करूंगा। कुरान में आयत है वमा मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बस अल्लाह के रसूल हैं और खातिमुन नबिय्यीन, किसी मर्द के बाप नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर के बहुत से लैपालक बच्चे थे, पैगंबर ने बहुत से बच्चों को लेके पाला था। मुझे मजमे की तवज्जो चाहिए, खास जुमला पेश कर रहा हूँ। आज दुनिया में यतीम बच्चे बहुत ज्यादा, बरतानिया में क्राइसिस है कि मुसलमान बच्चों को पालने वाले मुसलमान नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने बेइंतहा लड़के लड़कियां गोद लेके पाले, 3 बेटियां गोद ली और बहुत से लड़कों को गोद लेके पाला, क्योंकि खुद यतीमी से गुजरे थे। तो बहुत ज्यादा लैपालक बच्चे, फॉस्टर चिल्ड्रन आपके बहुत ज्यादा। और आपकी हदीस है, सुन रहे हैं सब लोग? हदीस है कि काफिलुल यतीम का हाथिम मांगिया फिल जन्नह, सही बुखारी में भी है, सही बुखारी में इस मकाम पे बिल्कुल सही है। अगर बात हो हाथ को उंगली का इशारा करके कहा, काफिलुल यतीम का हाथिम मांगिया फिल जन्नह, रसूल खुदा ने उंगली का इशारा करके कहा यतीम की कफालत करने वाला, यतीम बच्चे को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे ये 2 उंगलियां साथ साथ रहती। यतीम बच्चे को पालने वाला मेरे साथ ऐसे जन्नत में जाएगा जैसे 2 उंगलियां। तवज्जो है? एक आम यतीम बच्चे को पालने वाला, आम यतीम बच्चे को पालने वाला रसूल खुदा के साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे 2 उंगलियां। और जिसने कायनात के सबसे अजीम यतीम मोहम्मद मुस्तफा को पाला, उस अबू तालिब से मुतालिक क्या ख्याल है? अरे हैदरी
अब्बास और उन्हें पाला जनाब अबू तालिब। कैसे नाखलफ मुसलमान ये कहते हैं कि नहीं वो जन्नत में नहीं जाएंगे। पैगंबर फरमा रहे हैं आम यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा, और जिसने सबसे अजीम यतीम को पाला हो, क्यों खुद रसूल खुदा अपने साथ जन्नत में न ले जाए। पैगंबर ने फरमाया यतीमों को पालने वाला। अब पैगंबर के बहुत से यतीम बच्चे पाले हुए थे, तो वो कहने लगे बाबा जान या अबा थे। अल्लाह ने कहा खबरदार वमा मोहम्मद मेरे दाल, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बस अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है। अब सबने कहना शुरू कर दिया या रसूल अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन शुरू से या रसूल अल्लाह कहते थे, कभी या अबा थे नहीं कहते थे, सिर्फ जनाब सैयदा कहती थी या अबा थे। जैसी आयत नाजिल हुई, मौला ने घर जाके आयत बताई कि आयत नाजिल हुई है। जनाब रसूल खुदा हर रोज जनाब सैयदा से मिलने आते थे। जैसे ही जनाब सैयदा ने दरवाजा खोला, पैगंबर सलाम आए हैं, कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए, या रसूल अल्लाह तशरीफ रखिए, या रसूल अल्लाह खाने को लेके आओ। कहा फातिमा क्या बात है, आज मिजाज बदला बदला सा है, क्या आप मुझे या रसूल अल्लाह क्यों कह रही है? कहा बाबा जान आप ही ने तो कहा है, आयत आ गई है कि तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बस अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन। कहा फातिमा सबके लिए ये आयत है, आपके लिए नहीं। बस कायनात में एक बीवी को हक हासिल है, वो कहे या अबा थे मेरे बाप। भाई अगर और बेटियां होती तो वो कहती हमें क्यों नहीं हक, इसका मतलब है और या बेटियां थी नहीं या वो सैयदा जैसी नहीं। अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, अरे हैदरी या अली मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह ने रसूल खुदा को बस एक बेटी दी। मैं दलील दूंगा, साबित करूंगा इंशाअल्लाह, कल तो नहीं लेकिन आखिरी मजलिस में साबित करूंगा। एक बेटी कुरान से भी हदीस से भी इंशाअल्लाह, और अपनी दलील भी दूंगा इंशाअल्लाह। अब वक्त नहीं है, मैं मिसाल देना चाहता था कि मिसाली रोजा मिसाली माँ कल मुकम्मल करूंगा, वक्त तमाम हो गया आज का। तो मिसाली माँ जनाब सैयदा है, लेकिन मिसाली बेटी भी है। रसूल खुदा ने खुद फरमाया कि दुनिया में अगर देखना है मिसाली बेटी को तो मेरी बेटी सैयदा को देखो। और क्या कहते थे रसूल खुदा, तालीमन खड़े हो जाते। मैंने क्या दिया, इससे पहले कि मैं मसाइल पढ़ूं दो जुमले सुन लीजिए। जब जनाब सैयदा आई ना दरबार से वापस, तो किसी ने पूछा बीबी सबसे ज्यादा किस बात की अजियत हुई, आप इतना रो रही हैं? कहा मुझे इस बात पे सबसे ज्यादा रोना आया, ये वही मस्जिद थी जहां मेरे बाबा खड़े थे, और अब मैं गई तो किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा, मुझे किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। कोई कह देता कि फातिमा आई हैं, बीबी बैठ जाइए, तशरीफ मसनद बिछा देते, कोई पूछने वाला नहीं था। जरा मैं जाने के आज मैं पेश करना चाहता हूँ चंदू में मसाइल की मेरे साथ तवज्जो रखिएगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, सब मेरे साथ रहें। मैं हर रोज कोशिश करूंगा किसी इमाम से कुछ जुमला पेश कर सकूं जनाब सैयदा के मिसाल। ईरान के बहुत बड़े वाइज थे, जाकिर थे, मजलिस पढ़ते थे, नजफ में, करबला में, हर जगह मजालिस पढ़ने जाते थे, मशहद हर जगह। खुद कहते हैं कि एक मरतबा मैंने ख्वाब में इमाम हसन मुश्तबा को देखा। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा क्या बात है, तू मेरे सख्त तरीन मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? हर इमाम के तू सख्त तरीन मसाइब पढ़ता, मेरे सख्त मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? मेरे भाई हुसैन के, मेरे बाबा के, मेरे भतीज सारे नस्ल के अच्छे सख्त मसाइब पढ़ते, मेरे सख्त मसाइब नहीं पढ़ता। का मौला मैं आपके रोने वालों को बयान करता हूँ कि एक ही जो इमाम है जिसको जब जहर दिया उसका कलेजा निकला। इमाम ने कहा नहीं ये मेरा सबसे सख्त मसाइब है। का मौला मैं आपके रोने वालों को ये भी बताता हूँ, बस एक इमाम है जिनके जनाजे में तीर मारे, जनाजे में तीर मारे। मौला ने कहा ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। का मौला मैं आपके रोने वालों को ये भी बताता हूँ, एक ही तो इमाम है जिनका जनाजा घर से गया और फिर घर वापस आ गया। मौला ने कहा ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। का मौला मैं आपके रोने वालों को ये भी बताता हूँ कि अगर मर्द को लोग बाहर असियत देना, लोग बाहर जुमले सब कहीं, घर में आता है तो सुकून मिलता है। लेकिन इमाम हसन मुश्तबा ऐसे थे कि उनकी अज़वाज में एक ऐसी बीवी थी जो जहर देने वाली, वो घर में भी असियत करती थी। मौला ने कहा नहीं ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं है।
کہ پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مصائب کون سا ہے. جیسے کہا نا مولا میں نہیں جانتا, آپ خود بیان کیجیے. وہ بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ رونے لگے. کہ میرے رونے والوں سے کہنا, حسن مجتبیٰ نے خود کہا میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے. کہ مولا کون سا مصائب؟ کہ کہنا میرے رونے والوں سے. اے رونے والوں, حسن مجتبیٰ کہتے ہیں مدینہ شہر تھا, شہر میں ایک گلی تھی, گلی میں ایک دروازہ تھا, اس دروازے پہ آگ لگی. میرے رونے والوں سے کہنا کہ اس جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا میرا سب سے سخت مصائب یہی ہے. کہنا کہ جب دروازے پہ آگ لگی تو میں 8 برس کا تھا, میں دیکھ رہا تھا میری ماں پہ دروازہ گرا. جب جلتا ہوا دروازہ گرا میری ماں نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے, لیکن پھر بھی دروازہ گرا. ایک مرتبہ میری ماں نے آواز دی فضہ الہی کی, فضہ میری مدد کو آ, میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میرا سب سے سخت مصائب میری ماں کا مصائب ہے. میرے رونے والوں سے کہنا میں سارے مصائب بھلا سکتا ہوں, اپنی ماں کے مصائب نہیں بھلا سکتا. اگر دیکھ سکے تو ایک مرتبہ میری طرف دیکھیے, نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا. امام کے چاہنے والے کہتے ہیں جب امام حسن مجتبیٰ مدینے کی گلی میں باہر جاتے تھے نا, تو بعض افراد کو دیکھ کے گلی کی دوسری طرف رخ کر لیتے تھے. میں نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہ پہلے انہیں جانے تو پھر جاؤں گا. کہ مولا کیا بات ہے؟ مولا نے فرمایا جب میں انہیں دیکھتا ہوں نا میری آنکھوں میں خون اتر آتا. مولا کیوں, کیا بات ہے؟ کہ انہیں دیکھتا ہوں مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے. کہ مولا کیوں, کہ یہ وہی ہے جو آگ لے کے آئے تھے, انہوں نے دروازے پہ آگ لگائی تھی. جب میری ماں دروازے پہ آئے گا خبردار آگ نہ لگانا, میں رسول خدا کی بیٹی ہوں, میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں. ایک مرحوم نے کہا چاہے پیغمبر کی بیٹی کھڑی ہو آگ لگا دو. اجروں کو میں تفصیل سے نہیں پڑھوں گا, میں تفصیل سے نہیں پڑھ رہا, لیکن تو جملوں کی زحمت دوں گا, تمام نہیں کروں گا. آپ نے نام سن رکھا ہوگا علامہ امینی کا, جنہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر. جب وہ حج پہ گئے نا تو شیعوں نے کہا آقا باب جبرائیل سے مسجد نبوی میں جانا مستحب ہے. کیا بات ہے, آپ دروازے سے دوسرے دروازے سے جاتے, اس دروازے سے نہیں آتے. کہا میں اس دروازے سے جانتی ہوں, کیوں نہیں جاتا؟ کہا یہ علی مرتضیٰ کا گھر ہے, یہ وہی دروازہ ہے جس پہ آگ لگائی گئی تھی. میں جب اس دروازے کے سامنے آتا ہوں مجھے جناب سیدہ یاد آتی ہے, یہ جلتا ہوا دروازہ ٹی وی پہ گرا. میں تمام کر دیتا لیکن 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا اگر برداشت کر پائیں. چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ جو نہج البلاغہ میں خطبہ ہے نا 202, خطبہ نمبر 202 ہے, اس نے نہج البلاغہ کا حوالہ نہیں دیا. کہا کہ مولا علی کا حوالہ دیا کہ امیر المؤمنین کہا کرتے تھے میں سیدہ کے 2 مصائب پوری زندگی بھلا نہیں پاؤں گا. اما حزنی فسرمتن, میرا غم ہمیشہ کے لیے ہے. اگر برداشت کر سکے تو سنیے گا. مولا امام امیر المؤمنین کہتے تھے, چھٹے امام سے پوچھا مولا کون سے 2 زخم تھے جو مولا کہتے تھے میں پوری زندگی بھلا نہیں پایا؟ امام صادق رونے لگے, مچلنے لگے. کہ مولا کیا بات ہے؟ کہ میرے دادا علی نہیں بھلا سکے, 2 زخموں کو نہیں بھلا سکے. کہ مولا کون سے 2 زخم تھے؟ کہ ایک الٹی طرف کی پسلیوں پہ نشان تھا, پہلو پہ نشان تھا, میری دادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. کہ مولا دوسرا زخم کون سا تھا؟ کہ سیدھی طرف بازو پہ تازی آنے کا نشان تھا. حضرت اللہ میں نے تمام کر دیا, اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کہ مولا کس کا؟ کہ ایک مرتبہ جب آئے نا دروازے کو گرا کے آگے بڑھے, علی بن ابی طالب کو لے جا رہے تھے. جناب سیدہ نے ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا کہ میں اپنے سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گی. ایک ملعون نے کہا بولفوز اپنے غلام سے بولفوز تازیانہ مار کے ہاتھ چھڑا لے. جب تازیانہ لگا مولا کھڑے ہوئے, گربان میں ہاتھ ڈال کے زمین پہ پھینکا, سینے پہ پاؤں رکھ کے کہا او ملعون اگر مجھے پیغمبر کی اجازت ہوتی میں تیرا قتل کر دیتا, لیکن پیغمبر نے مجھ
سے وعدہ لیا تھا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، یہ سارے دوبارہ کافر ہو جائیں گے۔ بس ایک مرتبہ اس ملعون نے کہا علی لڑیں گے نہیں، گلے میں رسی باندھو۔ ایک مرتبہ لے چلے جناب امیر کو، جناب سیدہ نے کہا فضہ میرے بابا کا عصا لے کے آ، میرے بابا کا امامہ لے کے آ، میں اپنے بابا کی قبر پہ جا کے بد دعا کروں گی۔ شیخ عباس بومی کہتے ہیں محفل احضان میں جناب سیدہ نے اپنے بابا کا امامہ ہاتھ میں لیا، ابا سر پہ لی، ہاتھ میں ایسا لیا، قبر مبارک پہ آئیں، کہا بابا آپ کے بعد ہم پہ بڑا ظلم کیا گیا، علی کے ہوتے ہوئے حسنین یتیموں کی طرح رہتے ہیں، گھر میں فاتح ہوتے ہیں، میرا فلک چھین لیا گیا لیکن میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن بابا آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سردار کو سامنے سے لے گئے، بابا آج میں بد دعا کرنے آئی ہوں۔ ایک مرتبہ جناب امیر المؤمنین نے مسجد نبوی میں کہا کہ سلمان فوراً جاؤ قبر نبی پہ، سیدہ بد دعا کرنے والی ہے۔ جناب سلمان نے کہا مولا کیسے پتا کہ سیدہ بد دعا کرنے والی ہے؟ کہ سلمان دیکھتے نہیں مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، سلمان فوراً جاؤ عذاب نازل ہو جائے گا۔ جناب سلمان آئے، کہا بی بی مولا کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا۔ بی بی نے کہا بابا گواہ رہیے گا، علی کی خاطر بد دعا کرنے آئی تھی، علی کی وجہ سے بغیر بد دعا کیے واپس جا رہی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب۔ مختصر دعا۔ پروردگار یہ واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ مدینے واپس آئے، جب بی بی واپس آئے تو آگے فوراً کہا بیٹا سجاد میں گھر نہیں جاؤں، پہلے مجھے میرے نانا کے روضے میں لے جاؤ۔ جب نانا کے روضے پہ آئی نا جناب زینب تو بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے ہو کے کہا یا جدہ اتنی ناڑیت الیک بولدک الحسین، نانا آپ کے نواسے حسین کی سنانی لے کے آئے۔ سارے مدینے کے لوگ جمع ہو گئے، بی بی مسائل پڑھتی جاتی تھی، مدینے والے روتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، جب شمر نے ہاتھ میں خنجر لیا اور حسین کی طرف آگے بڑھا، بس یہ جملے کہنے تھے، مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے۔ اتنی بلند آواز سے لوگ رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی، بیوی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب لوگ روتے روتے چپ ہو گئے نا تو پھر بیوی نے ایک جملہ کہا، اگر دیکھیں میری طرف ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں نشان دکھاتی میرے بازوؤں پہ، آپ کی امت نے کتنے تازیانے والے۔ بس بھائی مدینے والے ہو رہے تھے، جناب زینب کا بس آخری واسطہ دے رہا، اپنے اپنی دعائیں مان لیجیے گا، امام زمانہ کے ظہور کی دعا مان لیے گا۔ بہت سے لوگوں نے طرح سے دعا کی ہے، آج ہم نے اپنی بھائی دعا کی دعائیں ہیں۔ پروردگارہ یہ جو اخبار کا بیگنر کا سلسلہ یہ ختم ہو، پروردگارہ صاحب زمان کے حکم میں تاجی، مومنین کی حفاظت، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت، پروردگارہ جو ہاتھ غلط ہے کسی کو رد نہ پا، پروردگارہ سے آخری واسطہ، پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب نے امام سجاد سے کہا مجھے میری ماں کی قبر پہ لے چلو، آئی ماں کی قبر پہ اور ایک جملہ کہا اماں میں کربلا سے آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا۔ بی بی نے سامان کھولا، ایک کرتا نکالا، کرتا کس کا تھا؟ امام حسین کا تھا۔ کرتا نکال کے جناب سیدہ کی قبر پہ بچھا دیا، کہا اماں کیا آپ کے حسین کا کرتا؟ ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا، کوئی بی بی قبر میں تڑپ رہی تھی کہ اماں برداشت نہیں ہوا آپ سے، اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے، میں نے لاشا پامال ہوتے دیکھا ہے۔ بس ایک مرتبہ بہت تڑپی، پروردگارہ واسطہ جناب زینب کی اس کے لیے کہا جناب زینب کے حرم کی حفاظت، شام کے عراق کے تمام روضوں کی حفاظت، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، جہاں جہاں ہمارے مومنین بسے
سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جتنے مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ دلا، جو بے اولاد ہیں جناب محسن کا واسطہ انہیں اولاد دلا، پروردگار مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پروردگار جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین یا حسین
عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المضفون بأرض توس. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وعلى أبنائك الأربعة وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان وشر الشيطان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قام الكفر والطغيان. السلام عليك يا ضافي الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله تعالى من أعوانك وأنصارك والمستشهدين.